अच्छा निविन पॉली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन स्टूडियो। आई एम सुखदेव। आई एम महादेव। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ओरू वडक्कन सेल्फी फिल्म को, जो कि 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में हैं निविन पॉली, मंजिमा मोहन, अजू वर्गीसे, विनीत श्रीनिवासन, नीरज माधव और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जी प्राजित ने। तो बिना किसी देरी के हम इस फिल्म को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स वॉच ओरू वडक्कन सेल्फी। ലെറ്റ്സ് വാച്ച്. എക്സാം പോയാൽ ഞാൻ സപ്ലൈ എഴുതിയെടുത്തോളാടി. പക്ഷെ നീ പോയാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് നേരം കൂടി സംസാരിച്ച് വെച്ചാടി പ്ലീസ്. हॉस्टल है शायद ये ना. कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई चैटिंग में लगा है, നീ കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട. एग्जाम्स होने वाले और चल रहा है। ഒരു മണിയായല്ലോ. ഛേ, ഉമേഷ് ഇതുവരെ എത്തിയില്ലല്ലോ. कौन है इनका दोस्त? कोई बाहर है शायद ना. उमेश है कोई इनका दोस्त। വെറുതെ അല്ലല്ലോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയല്ലേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ഉറപ്പാണോ? अच्छा 5,000 लिए थे उसने सबसे। എന്നാവും പറഞ്ഞത്. क्वेश्चन पेपर लेने गया हुआ। പഠിക്കൂ. അത് മാത്രം അവൻ ചെയ്യില്ല. നാളെ നടക്കുന്ന എക്സാം ഏത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആണെന്ന് പോലും അവനറിയില്ല. ओ ये है उमेश। वार्डन के ऊपर से. अच्छा निविन पॉली है। बोलिए. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2x അല്ലേ? 2x ഒന്നുമില്ല. 2x അല്ലടാ, x സ്ക്വയർ. നിന്നോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വന്നത്. നീ ये ആറാം तो ക്ലാസ് पढ़ रहे हैं जैसे हाँ जो एग्जाम लाया वो पढ़ ही नहीं रहा, जो मतलब पेपर लाया। ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് എന്താണ് ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത്? टीटा के बारे में पूछ रहा था. थिएटर का मतलब क्या है? സ്റ്റോക്സ് തീറോ. स्टॉक थ्योरम. സ്റ്റോക്സ്. കൊള്ളാല പേര്. बाकी सब पढ़ रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहा। जबकि पेपर भी है उसके पास, फिर भी नहीं पढ़ रहा। ऐसा तो फेल हो जाएगा. പേപ്പർ ചോർന്നോ സംശയം വരും. ഞാൻ എന്തായാലും റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഹാർമോണിക് ആൻസർ എഴുതുന്നില്ല. എല്ലാരും വേറെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. अच्छा सब कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे ताकि शक ना हो। താങ്ക് യു സർ. എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? യെസ്. क्या हुआ? क्या हुआ? पेपर शायद वो है ही नहीं जो लाया था। क्यों कैसे देख रहे हो उसे? 5,000 के लिए थे इसमें तो. ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो पेपर वो लाया है वो बना ही नहीं होगा, पता नहीं कौन सा बना है। क्या कर रहे हैं? खाली कॉपी पकड़ा दी सबने। उसी के भरोसे जा रहे थे सब. फ्रॉम नॉर्थ और वर्ड का കൊണ്ടൊരു പുസ്തകം തൊട്ടിട്ടില്ല കച്ചകാട്ടി നടക്കും. अच्छा नंबर ले रहा है दूसरे फोन से. കൊണ്ടൊരു പുസ്തകം തൊട്ടിട്ടില്ല കച്ചകാട്ടി നടക്കും. കച്ചകാട്ടി വേദറ്റായി. पुलिस ने पकड़ दिया. ओ बच गए. भाग गए। डांस करने में एक्सपर्ट है. अबे अच्छा फोटो खींच रहा था उसकी। अच्छा फोटो खींच रहा था. सुपरस्टार होगा वो भाई. ഇവർക്ക് ലാബ് എക്യുപ്മെന്റ് ഫീ വേണമെന്നാ. ശ്രാവണന് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി അമ്മേ. കുറച്ച് പൈസ അയച്ചിട്ടാവും. അമ്മേ മെസ് ബില്ല് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീസും. अच्छा अपनी मम्मी से
पैसे मांग रहा है ഇവൻ കേട്ടത്തിലോ മുന്നേറും ഈ വയന് पास नहीं होगी फेल हो गया अबे അധ്വാട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല കയ്യിൽ തഴമ്പും കൈ കത്തിക്കൊണ്ടൊരു കിതാബും തൊട്ടിട്ടില്ല കയ്യിൽ തഴമ്പുമില്ല കൈ പത്തിക്കൊണ്ടൊരു കിതാബും തൊട്ടിട്ടില്ല आ गया कॉलेज के पूरा मौज मस्ती करने वाला है वैसे നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം 28 പേർക്കാ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയത്. ഇൻഫോസിസ്, TCS, വിപ്രോ. പാസ്സായല്ലേ? 42 था उसका 38. इसकी अड़ती അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. बाकी सब हो गए थे क्लियर यही दोनों रह गए से अभी कौन से साल में होगा ये अरे कॉलेज पूरा हो गया ना 4 साल पूरे हो गया 4th year 2.5 ലക്ഷം. ഈ സാധാരണക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യൂലേ? फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की सोच रहा हूँ अच्छा अब कॉलेज से पास आउट हो गया ना ये हाँ वापस आ गया घर लेकिन बैग तो उसके वैसे ही है ഇല്ല രേഷ്മ, बच्चे भी अभी ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ +2 കുട്ടികളൊക്കെ तो कॉलेज में पढ़ेगा तो ना अब तो बैग देने जाएगा ना बस വലുതായി. कैसे पता चला उसे जानता ना अच्छा സപ്ലി പിന്നെ കൂടിയാ? ചുമ്മാ കുശലം ചോദിച്ചല്ലേ? उसके दोस्तों ने बताया शायद ഇനി കുശലം ചെയ്ത് താനീ സമൂഹത്തിൽ വെന്തിയാവും. ബ്ലഡി ഫുൾ. കൃഷ്ണക്ക് പോണം. കറക്റ്റ് സ്റ്റഡി മേറ്റിൽ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും ഒരു ആവശ്യം. ഹോ ആ സ്റ്റഡി മെറ്റൽ നോക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. कैसे ज्ञान दे रहा है जैसे खुद को तेज होकर पढ़ने में ആ ഡാ അമ്മേ? ഉമ്മേ നീ ആകെ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ. എടാ ഇതുവരാം. ജയിച്ചാ മതി ഈശ്വര. അച്ഛനില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലടാ കടയിലാ. उसे कह रहा हूँ पता नहीं इसके बारे में ശൈലേഷോ? नहीं पता उन्हें उसकी बैग है तभी तो पूछ रही उसकी मम्मी कैसे हुआ एग्जाम ഞാനും കുറച്ച് തിരക്കില്ല. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവന്റെ സെമിനാർ. നിന്റെ ജോലിക്കാരി എന്തായി? IIT ജബൽപൂരിൽ നിന്നും ഖരഗ്പൂരിൽ നിന്നും ഡെയിലി വിളിക്കും. അപ്പൊ മോനെന്ത് IIT ചെയ്യും? जाना चाहता है സൈലന്റ് ഇടും. പോണേ. ഓ गुस्सा आ रहा है कौन ये आदमी आएगा പൂച്ചയല്ല, അതും ഒരു എക്സാമാ. ആണോ? ആന്റി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ, കുറച്ച് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി. चाहिए उसका दोस्त है फोन फोन आ रहा है इसको കലാ സാഹിത്യം സാംസ്കാരികം സാങ്കേതികം രാഷ്ട്രീയം ആ, അതെ കുട്ടി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ആൾ ഐ ലവ് യു ട്രൂലി മാഡ്ലി ഡീപ്ലി പോടെ ഉള്ള പ്രേമിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു. अच्छा दुकान है इसकी है ഈ സപ്ലൈ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയാ? സപ്ലി എന്നുള്ള വാക്ക് മിണ്ടി പോരുതട്ടാ. ഇല്ല മിണ്ടുന്നില്ല. എടാ നിന്റെ പണിയൊക്കെ ഇപ്പൊ തീരും. കൂട്ടാ ഓ കളക്ഷൻ എടുത്ത് അവൻ മരിക്കും തെണ്ടി. അവന്റെ ഒക്കെ ഒരു യോഗം. नहीं मुझे लग रहा है मालिक ही है दुकान का हाँ मालिक ये है काम करता है काम करता है दुकान में ഇനി കൂടെ കൂട്ടി. ഇപ്പൊ പഞ്ചറൊട്ടിക്കാൻ വന്ന വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ പുറത്തിട്ട അവസ്ഥയായി. നീ ഇന്ന് അശ്വമേധം കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പെണ്ണില്ലേ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത്? അല്ലെങ്കിൽ അടി പാർസൽ വന്നേനെ. ബാംഗ്ലൂരിൽ പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയാ ഷർമിന പപ്പി എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാ. എന്താ മോളെ നീ സ്ഥിരം വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ? അപ്പൂപ്പൻ കഴി മുത്തേ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है ना अरे उसकी वाइफ का फोन है ना अच्छा वाइफ है उसकी वाइफ कह रही है तूने उस लड़की की फोटो सब लाइक कर की रही शायद ना വീട്ടിൽ പോയിട്ട് उस അവളെ लड़की की फोटो लाइक की ना तब कह रही है നീ അവന്റെ ബിസിനസ് പൂട്ടിക്കൂലേ? तो कहता था कि मेरी क्लास में business- थी वो 3-4 സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒപ്പിക്കാം. നീ സിനിമ എടുക്കാൻ പോവാ? ना फिल्म डायरेक्ट करने जाता है प्रोड्यूसर चाहिए
ടീച്ചറിനെ പറ്റി ഒരു കവിത എഴുതിയില്ലേ? എനിക്ക് അന്നേ അറിയായിരുന്നു നീ തകർക്കുന്നു. നീ ഞങ്ങളുടെ എടാ ഉമേ. ആ, തകവേ. दोस्त आ गया। എന്തല്ലാ? എന്തല്ലാ? नया फोन लिया इसने फेसबुक इंस्टॉल करने के लिए बोल ഞാൻ रहा ബസ് ഓടിക്കുന്ന റൂട്ടിലുള്ള സകല പൊമ്പിളറും ബസ് കയറി കഴിഞ്ഞ 2 ചോദ്യം. ഏട്ടൻ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടോ? റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച ഒരു പെണ്ണ് നോക്കണല്ലോ. കളിക്കറേ. ലക്ഷ്മിക്കടാ ആ, ഈ കുണ്ടും കുയ്യൊക്കെ ഉള്ള റോഡ് छोटा सा 80 കിലോമീറ്റർ. നിന്റെ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് പാസ്വേഡാ വേണ്ടേ? പാസ്വേഡോ? പി ഗോമതി കേട്ടോ. ഹ, അമ്മയുടെ പേരാണോടാ ഇതിനൊക്കെ? ഒരു റബ്ബർ കച്ചവടക്കാരന്റെ മോളുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് ഒളിച്ചോടാനുള്ള ഒരു ടാലന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധ അതുണ്ടോ? പോയി വേറെ വല്ലതും ചോദിക്കണേ. വേറെ ആരെയില്ല ഏട്ടാ പൊട്ട ഫോൺ. ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രമേ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. अच्छा अपने पापा के पास चला गया। उसके पास भी फोन के दुकान बारे है। में तो नहीं कह रहा है। എനിക്കൊരു ടാബ്ലറ്റ് മേടിക്കുന്നത്. ടാബ്ലറ്റോ? टैबलेट क्यों चाहिए इसे भयंकर? उसके पापा को उसके पापा से दवाई വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ടി വി വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ, ഇതെന്താ ഫോണ്? വലിയ സ്ക്രീനിലെ ഫോണാകുമ്പോ നമുക്ക് फेसबुक व्हाट्सएप के लिए चाहिए उसे। ഈ ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയ പരിജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നീ തോറ്റുപോയ പരീക്ഷയൊക്കെ ജയിക്കാൻ 10,000-25,000 രൂപ ചെലവ് വരുന്നൊരു ഇടപാട് ഒരൊറ്റ പഞ്ച് ഡയലോഗിൽ ഒതുക്കിയില്ലേ? അങ്ങനെ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ തടഞ്ഞു. 21ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രേമവും പൊളിഞ്ഞ് സപ്ലി അടിച്ച് വീട്ടിലെ और पावर प्राउड का അച്ഛനായതുകൊണ്ടും കാശുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ധാഷ്ട്യം. പക്ഷേ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ദാ, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാശ് मदद करेगा शायद ये। ഇല്ല. എന്തായാലും 17 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇവര് നമ്മളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പൂട്ടിക്കും. എത്ര നേരാടി ട്യൂഷൻ മടുത്തു. क्या कर रहे हैं? लड़के में टाल रहा है। उसकी मम्मी वहीं पे है, फिर भी ऐसे काम कर रहा है। ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നു. उसके फ्यूचर की टेंशन है उसे। അമ്മേ, सोच रहा उसकी पापी तबीयत खराब है। അച്ഛൻ നന്നായി ജോലി നടത്തുന്ന കാലം നമ്മൾ എന്തിനാണ് അമ്മേ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വിഷമിച്ചാ അത് അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം വിഷമം. ചെന്നവിടപ്പെടുത്തേക്ക് അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. खुद कुछ नहीं करेगा। ऐसी आवारा टाइप में हूँ। ऐसी इसकी बहन थी ना। അല്ല ഉമ്മയോട് ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നതിന്റെ അവസ്ഥ ഓർക്കുമ്പോൾ പാവം തോന്നുന്നു. സിനിമ ഒരു കലയല്ലേ, കലയുമായിട്ട് അവൻ എന്ത് ബന്ധം? ഓ, അവളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം മെനക്കിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഏട്ടന് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇതുപോലെ കൊറേ എണ്ണം എന്റെ കോളേജിലുണ്ട് അച്ഛാ. അതൊന്നുമല്ല, അവന് കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ 3 മാസത്തെ കോഴ്സ് फिल्म का कोर्स करेगा शायद। चाहता ना वो। സരസ്വതി, സിനിമയെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ അതൊരു കലയാണെന്ന് അറിയാം. ഇതൊക്കെ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ ആദ്യം അവനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാവണം. നല്ല മനസ്സിലെ നല്ല ചിന്തയുണ്ടാവും. സമരങ്ങളും ഹർത്താലുകളുമാണ് ജനജീവിതത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്തു പ്രയോജനം? ഇത്തരം സമരമുറകളെ തിരസ്കരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. സഹപ്രവർത്തകരാരുമില്ലാത്ത ബന്ധം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒറ്റയാൾ സമരം എന്ന ആശയം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ इसका भाषण क्यों सुन रहा हो ध्यान से भयंकर? മാറണം. ये मोटिवेशन നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നിങ്ങൾ വഴികാട്ടികളാവണം, വെളിച്ചമാവണം, बनने वाला है। പ്രചോദനമാവണം. ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് गुस्सा आ गया उसे। നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് സ്ഥിതി അനുസരിച്ച്
ആരെങ്കിലും ട്യൂഷൻ ചെയ്താ നമുക്ക് കുറച്ച് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. अब उसी की तरह लेक्चर देना. പിന്നിലേക്ക് വരിക്കല്ലേ ഹർത്താലിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം. ओके देखो. എന്താ മലയാളിയാവും. രണ്ട് കോഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാളെ നമുക്ക് തകർക്കണം. ബിച്ചു उन्हें पासवर्ड देना. ഉന്നെ സമയം नहीं आ रहा था शायद. തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുക. അളിയാ, ഹർത്താലിനെതിരെ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കണം. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്തംഭിച്ചു പോയല്ലേ, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നീ വന്നേ, നീ ചുറ്റിലും നോക്കിയാട്ട് കണ്ടുവാ. അതെ, നാളെ ഹർത്താലായോണ്ടാ കേട്ടാ. ഹോ, ഈ ഹർത്താലിന് കുടിക്കുന്ന കള്ളും വേനൽക്കാലത്ത് കിട്ടുന്നല്ലേ. പല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും നിലനിന്ന് പോകുന്ന തന്നെ ഹർത്താൽ കാരണമാണ്. പിന്നെ അറിയോ എനിക്ക്? അതെ, സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വന്ന് പെട്ടുപോകും. അതൊരു ന്യൂനപക്ഷ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിപാടി വെച്ചാലോ? എന്ത് പരിപാടി? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുടുങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ബൈക്ക് അല്ലാത്ത ഏരിയയിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചാ പോരെ? മോനെ, സംഗതി ഏറ്റ നാളെ വൈകുന്നേരം ചാനലിൽ വാർത്ത വരും. പൊളിയായിരിക്കും മോനെ. നീ മരണമാസാണ്, വേറെ ലെവലടാ. എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് पब्लिश करेंगे न्यूज को है. लोग ड्रॉप करेंगे ആ ഉമേഷ്, कि उस दिन गाड़ियाँ होंगी नहीं, ഞാനിവിടെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. तो लोग रेलवे स्टेशन ड्रॉप करेंगे ये लोग. और फिर जिसको कांटेक्ट कर रहा है न्यूज़ ആ വളവ് തിരിഞ്ഞ് നീങ്ങ് വാ, ഒരു ഫുൾ വൈകിട്ട് ഞാൻ रिकॉर्ड करके दिखाएगा, तभी फेमस हो जाएंगे. ऐसे आते हैं ना, അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ എല്ലാം तब इनकी तारीफ होगी हर जगह. നിനക്കങ്ങോട്ടാ? पैसे में इनका नुकसान नहीं हो रहा है. കണ്ടില്ലേ, ഈ ആയിട്ട് അവിടം വരെ എത്തുമെന്ന് എന്റെ സംശയം. पैसे लगेंगे, എന്റെ റൂട്ടിലാരുമില്ലേ? ഉണ്ട്. पैसे तो लगेंगे ही. पैसे के बाइक में ले आए हूँ. और रेलवे स्टेशन कौन सा बहुत दूर होगा? ऑटो नहीं है क्या वहाँ पे? अरे हस्ताल है ना. ഒരു സ്കൂൾ ഏട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് കയറി. बंद करेगा सब ना. ആയി ശരി, ഇറങ്ങി ഇപ്പറേ गलत साइड थी बैठी हुई ना. लोगों की बात कर रहे हैं, कितने चक्कर मारेंगे मैं. कैमरा मैन रखा उन्होंने. कैमरे में रखा नहीं, न्यूज़ चैनल वाले को बोला उसने किसी को. न्यूज चैनल वाला है ना. ये बोर्ड भी लगा दिया. ओ ഇറങ്ങിനോടെത്തി. ഞാൻ ഉമേഷ് വിളിക്കട്ടെ. നീ ആരും വിളിക്കണ്ട, ഈ പാർട്ടിക്കാരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് കുറച്ചും കൂടി ഹാരായി. ഇത് ചതിയാണ്. मार खाएंगे यार, चला गया मुझे. हाँ बोल रहा था जो भी विरोध हो जाएगा. ओ आप पेटेंगे से वो पेटने लगे उसे. ഹർത്താൽ ദിവസം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ യാത്രക്കാരനെ ക്ഷുഭിതരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് यही चीज दिखा दे रहे न्यूज में. इसके मम्मी पापा देख रहे हैं क्या कर रहे हैं. इसकी बहन से ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിമറിയുന്ന ഉമേഷിനെ പോലുള്ളവരല്ല സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഗുണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. इसे देखो सेल्फी ले रही, फेमस हो गया क्या? ഉറപ്പായിട്ടും ആ ചാനലുകാർ പണി തന്നാളിയാ. പെലേക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. पकड़ा एक ही गया ना, एक ही की कोई पिटाई. इसके पापा ने कुछ बोला भी नहीं इसे हैं. രാത്രി കഴിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെന്ന് വാതിൽ कौन आ रहा है इनके? പിന്നെ വെളുക്കുന്നവരെ മുന്നിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാവും. इसका दोस्त. ये बचपन का दोस्त रहा होगा शायद ना. പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടോ ആന്റി? ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, അപ്പൊ പിന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കടയിൽ ചെന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതും ചെയ്യുന്നില്ല. വെട്ടിയിട്ട മരക്കഷ്ണം പോലെ അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. സോ സാഡ്. ഇവിടെ നിലം തുടയ്ക്കാൻ വരുന്ന उससे मदद मांग रही है. उसे समझाने के लिए बोल रही ना उसे. ആന്റി വിഷമിക്കണ്ട, ഞാനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം. चलेगा उसके पीछे पीछे.
ഇന്നലെ ടി വി കണ്ടായിരുന്നു. നീ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക്. കുറച്ചാൾ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കടയിൽ സഹായത്തിന് നിൽക്കും. ഇതാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ സ്വന്തം പറമ്പ് വരെ വിൽക്കാൻ വെച്ചു. अच्छा लोन ले रखा है एजुकेशन के लिए. उसकी एजुकेशन के लिए लिया था ना लोन. നിന്റെ അമ്മായിക്ക് ട്യൂഷൻ 3ാം ക്ലാസ് നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി അന്ന് തുടങ്ങി എനിക്ക് ഗതികേട്.